আমি রূপসা, দৈনিক ড্রিবেলে আপনাদের স্বাগত। সারাদিনের ফুটবলের সমস্ত আপডেট নিয়ে আবার হাজির। প্রাকৃতিক উষ্ণতা থেকে পরিত্রাণ পেতে যখন দক্ষিণবঙ্গের মানুষ বৃষ্টির অপেক্ষায়, তখন সারা রাজ্যের ফুটবল প্রেমী মানুষ কিন্তু কলকাতা ফুটবল লিগ শুরুর প্রতীক্ষায়। সেই কলকাতা ফুটবল লিগের প্রস্তুতির খবর নিয়ে শুরু করছি আজকের দৈনিক ড্রিবেল। প্রথমেই দেখে নেব শ্রী বালাজি নিবেদিত আজকের হেডলাইন্স, ফুটবল এক নজরে। Introducing Sri Balaji's highly acclaimed home away from home concept, Panthanivas, situated in Bolpur, amidst the land of Kabiguru Rabindranath Tagore, and with another one under construction in Duas. We are expanding our presence to Digha, Puri, and Ratchak. We are pleased to present luxury apartments and bungalows at an introductory offer price. In Bolpur, prices start from 21 lakhs onwards, while in Duas, prices start from 15 lakhs onwards. Sri Balaji, build with trust. চমক দিতে তৈরি ডায়মন্ড হারবার এফসি। তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাবে বিদেশি কোচ, একই সঙ্গে নতুন জার্সির উদ্বোধন 3 ক্লাবের। চলে আসি বিস্তারিত খবরে। বয়সে নবীন হলেও ধারাবাহিক সাফল্যের মধ্যে দিয়ে কলকাতা ময়দানে ইতিমধ্যেই এক স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। গত বছর প্রিমিয়ার ডিভিশনে তারা ময়দানে 3 প্রধানকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল। এবারও তারা যথেষ্ট শক্তিশালী দল গড়েছে। শনিবার বিধাননগর মিউনিসিপাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তারা প্রস্তুতি ম্যাচ খেললো আর্মি দলের বিরুদ্ধে। হাজির ছিলাম আমরাও। দেখা যাক কি বলছেন দলের কোচ থেকে ফুটবলার কর্মকর্তারা। এই মুহূর্তে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের অন্দরমহলে আমরা বসে আইএফএ টিভি। সারাক্ষণ মাঠে প্র্যাকটিস, এই তীব্র গরম, প্র্যাকটিস ম্যাচও খেলছে। এই ফুটবল টিমের যে প্রাণ পুরুষ, অর্থাৎ যিনি হার্ট, তিনি আর কেউ নন, মিস্টার কিবু ভিকুনা। কিবু, ওয়েলকাম টু আওয়ার আইএফএ টিভি। Thank you very much. Kibu, the CFL battle knocked the door, starting from 25th. So your team already played a couple of practice matches. So what is your expectation to build a good team, good combination? What is your opinion? Okay, I think that we are building a very good team. We are working to build this team and to get this the recruitment of the players since 2-3 months ago. So still we are looking to strengthen the team in some positions, but I think we have better players than last season. Now we have to create the team according to the players that we have. So the Spanish style tiki-taka, the little bit short span of passes, and there is some triangle formations coming from the Del Bosque after your Euro and World Cup champion. So did you follow same rule? Can you implement in your Diamond Harbour Football Club? They are very young guys, as well as the experience you say, so Raju, Jobby, everything. Yeah. But lots of young brigade, they are chasing the ball, they are fight the ball. So did you introduce this tiki-taka in this year in Diamond Harbour? You know, every coach has his own style of football, no? And with your style, you are creating the team, and you are creating the game model of the team, no? For example, even when I was in India in Mohun Bagan, we had this style to playing from behind, as you said, looking for half spaces, trying to progress through the ball. But also without the ball, you have to be strong, no? You have to press properly, try to recover the balls as high as possible, organize the ball, because football is about when you have the ball, when you don't have the ball, and both transitions, no? So yes, I agree with you that Spanish style is one that is is respected in all over the world, but every coach has his own draw of this Spanish style. But I think that it's an style that is helping Indian football to progress. Last but not the least, you heard IFA can take some very good performance, very good initiative this year. Bring one of the experienced referee come from the Japan to teach our referee to their inbuild their update. So in your opinion,
how you feel that the IFA taken some very good initiative about the refereeing? Yes, every aspect that is going to help to improve Indian football and to improve the competition is always is going to be welcome. No, as you said, if the Japanese referees they are coming, the best the Japanese referees they are going to help to improve and also to teach the players, because in every country is different. No, for example, what I feel here in Indian football is that the referees don't allow the contact than, for example, they are allowing in Europe. No, here you are touching the opponent and most of the time is a free kick for the opponent. No, and in other countries you have to be tougher, you have to be strong in the contact, because football is a contact game. এই মৌসুম নিয়ে যেরকম দল গঠন হয়েছে হিন্দি খেলছেন तुम लोगों की सीनियर प्लेयर हो तुम लोग बहुत दिन से खेल रहे हो डायमंड हार्बर जो टीम हुआ है इस मौसम में खेलने के लिए क्या लगता है मतलब अच्छा परफॉर्म हो पाएगा क्या आपका Diamond Harbour this season it's like we have many senior players at the same time we have many young players who you guys have to look forward. So in this weather, it's we have to play. As a player, we have to play in any climate, and so yeah, we are fully prepared, and we are looking forward for the league to start. The expectation much more higher than last 2 years' performance. The club, very new. They started their journey as 2022. So what is your expectation? Is there much more pressure in your team, in your shoulders? You are very much experienced in this team. No, not very much pressure. The club is supporting us in every ways. They are seeing us a professional club only. So as a player, we have to make them happy. We have to win every match. And yeah, so we are prepared, and let's see. Couple of practice matches held, couple of matches were played. So your team bonding, your team build is good. Right now the situation. Yeah. You also play one practice match. So what your opinion personal for the team building? Competition. As a team, we are well prepared, and day by day, our combination. We are staying together, so we know each other. How and the combination is going good. So let's hope for the best. এই মুহূর্তে আইএফএ টিভি আমরা এমন একটা ক্লাবে এসে পৌঁছেছি, ক্লাবটার যদি বয়স বলেন তাহলে খুব নবীন, কিন্তু তাদের যা কর্ম, তাদের যা মাঠের মধ্যে যে অ্যাক্টিভিটির সাথে কিন্তু তারা নবীন খুব একটা নন। বুঝতেই পারছেন আমার পেছনে লোগো দেখে আমরা এই মুহূর্তে আছি ডায়মন্ড হারবার এফসি ক্লাবের একদম অন্দরমহলে। দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে জিম ঘর। এখানে কিন্তু প্লেয়াররা তাদের শরীর চর্চা করেন। শুধু প্লেয়ার বললে হবে না, যারা ক্লাবের মালিক পক্ষ তারাও কিন্তু ঘাম ঝরাচ্ছেন। এই ক্লাবের অন্দরমহলে এসে আমরা এমন দুজনকে পেয়েছি যারা হচ্ছে এই ক্লাবের অন্যতম প্রাণপুরুষ। অর্থাৎ এই যে ফুটবলারদের মধ্যে যে এনার্জি তারা কিন্তু সঞ্চার করেন, তিনি হচ্ছেন সভাপতি অর্থাৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট আকাশ ব্যানার্জি এবং সেক্রেটারি মানসদার সম্বন্ধে আলাদা করে কিছু বলার নেই। প্রথমেই চলে আসি আকাশ আপনার কাছে, তারপরে মানসদার কাছে আসবো। আকাশ, বয়সে নবীন, 22-এ মাত্র আপনারা এসছেন, কিন্তু আপনাদের যা কর্ম, আপনাদের যা অ্যাক্টিভিটি এবং আপনাদের যা দূরদৃষ্টি, তাতে কিন্তু আপনারা লম্বা সফরের একটা ঘোড়া আমরা বলতেই পারি। এই বিষয়ে আপনার মত? না, অবভিয়াসলি আমরা ফুটবলটাকে তো অবভিয়াসলি ভালোবাসি, না ভালোবাসলে এই জায়গায় আসার আর পৌঁছানো না। অভিষেকটা খুবই ভালোবাসে দলটাকে। লম্বা রেসের ঘোড়া না, আমরা মানে চেষ্টা করবো আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত, দাদারা বেঁচে থাকা পর্যন্ত এই ক্লাব যেন থাকে। আর এই ক্লাব শুধু থাকবে না, পারফর্মটাও সেরকম ভাবেই করবে। সেই জন্য বললাম যে আপনারা খুব বয়সে নবীন, কিন্তু আপনাদের যা চিন্তা শক্তি বা চিন্তা ভাবনা বা ফুটবলের অ্যাসপেক্টে যে সেগমেন্টগুলোকে নজর দেওয়া দরকার, আপনারা মানে ক্লাবগতভাবে তাদের ফেসিলিটিগতভাবে সব দিক দিয়ে এবং চিন্তাভাবনা, মানুষদার মতো একজন ফুটবল ব্যক্তিত্ব, তিনি যেমন আছেন অন্যতম সেরা কোচ কি বুফিকুনা, হি ইজ অলসো ভেরি মাচ এক্সপিরিয়েন্স। না, আমাদের বেঙ্গল ফুটবলে বা ইন্ডিয়ান ফুটবলে সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায়, সে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সেইখানটায় এই ক্লাবটাকে নিয়ে যাবো। এটা তো আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তাতে
জুনিয়র টিম তৈরি করা, সিনিয়র টিম তৈরি করা, সব মিলিয়ে বাংলা থেকে প্লেয়ার তৈরি করা, ফুটবলের ইন্ডিয়ান ফুটবলের যে শ্রেষ্ঠতম জায়গা, সেই জায়গাটাকেই ক্লাবের লক্ষ্য হচ্ছে সেই জায়গাটা নিয়ে যাওয়া। এই বছর আপনারা যে গ্রুপে আছেন, যে গ্রুপ বিন্যাস হয়েছে, ফিক্সার তো এখনো হয়নি, তবে আশা করা যায় যে খুব শীঘ্রই আপনারা হয়তো মাঠে নামবেন, প্র্যাকটিস ম্যাচও খেলছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিরকম বুঝছেন প্লেয়ারদের মোবিলিটি, প্লেয়ারদের ঐকাত্মিক ইচ্ছা বা তাদের সবকিছু নিয়ে কিরকম ফিল করছে? দেখুন, আমরা প্রত্যেক বছর টিম বানাই এবং আমাদের যারা ফুটবলাররা আছে, যারা মানে ক্লাব না নিজেদের টিম হিসাবে যেটাকে ভালোবাসে, তো আমরা প্রত্যেক বছর চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যেই দৌড়াই। তো আমাদের এই বছরও সেই টার্গেট। আমরা যখন ফার্স্ট ডিভিশনে ছিলাম তখনও আমাদের লক্ষ্য ছিল চ্যাম্পিয়ন, আমরা যখন প্রিমিয়ার উঠলাম তখনও আমাদের চ্যাম্পিয়ন ছিল। এবছরও নিশ্চিত যে আমরা চ্যাম্পিয়নের জন্যই, অবভিয়াসলি কোনো সেকেন্ড থার্ডের মানে আমাদের অ্যাটলিস্ট এটাই লক্ষ্য থাকে, সেকেন্ড থার্ড পজিশন আমাদের জন্য না, বাট কোনো সময় ফুটবল ভুল হয়ে যেতে পারে। তো সেই আগের বছর তো আমাদের সেই কিছু কিছু খামতি ছিল, তো তার জন্য আমরা তৃতীয় স্থান ছিলাম। তো এবার আমরা আবার চেষ্টা করবো যাতে আমরা এবার চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যেই মানে চ্যাম্পিয়ন হতে পারি, সেই হিসাবে টিম করছে এবং আমাদের প্লেয়াররা ভালো। আমরা তো ভাইস প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সভাপতি আকাশের বক্তব্য শুনলাম, আইএফএ বেশ কিছু উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদও জানেন। এবার আমি সরাসরি মানুষদের কাছে, মানুষদা আপনি প্রথম দিন থেকে ডিএফএফসির সাথে রয়েছেন, ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব একদম প্রথম জন্মলগ্ন থেকে, আপনি এবছরটা কিরম বুঝছেন? মানে কি যেরকম ভাবে টিম করেছে, আপনারা আকাশ, অভিষেক সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, কিরম বুঝতে পারছেন এবার মাহলটা? না, আমাদের টিম ভালো হয়েছে, ছেলেরা খুব ভালো অনুশীলন করছে। আজকেও আমরা ম্যাচ দেখলাম, বেশ কয়েকটা প্রস্তুতি ম্যাচে আমরা অংশ নিয়েছি। দেখো, একটু আগে আকাশ যে কথাটা বলেছে এটাই হচ্ছে ঠিক। আমরা ফুটবল খেলি চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে, আর আমাদের গ্রুপে কোন টিম আছে না আছে সেটা আমাদের কাছে ইমেটেরিয়াল, কারণ প্রত্যেকটা দলের বিরুদ্ধেই আমাদের খেলতে হবে, ভালো পারফর্ম করতে হবে, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় আগের 2 বছরের থেকে এই বছরের ফল আমার ভালোই হবে, কারণ আমাদের ছেলেরা যাদের নিয়েছি বয়সের গড়টাও কিন্তু অনেক কম, 24-25-এর মধ্যে আমরা রাখবার চেষ্টা করেছি। দেখো, ফলাফল কি হবে না হবে সেটা তো পরে দেখা যাবে, বা আমি তো ইয়ে নয়, কিন্তু আমি পারফর্ম কতটা করতে পারবো, আমার ছেলেরা কতটা তৈরি আছে, আমরা খুব ভালো অনুশীলন করছি। আমাদের প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট বললেন যে আমরা আই লিগও খেলবো, সুতরাং আমাদের প্রস্তুতিটা সেই জায়গাতেই আছে, সেই জায়গাতেই থাকবে। কিবু বিকুনা এবছরও আমাদের কোচ, উনি দারুণভাবে দলটাকে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আশা করি আমরা হতাশ করব না ফুটবল অনুরাগীদের। তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাবে বিদেশি কোচ, হ্যাঁ, শুনতে কিছুটা আশ্চর্য হলেও এটাই সত্যি। আসন্ন কলকাতা ফুটবল লিগে তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাব জেফা যাদবপুর অ্যাসোসিয়েশন, এই ক্লাবের ডাগ আউটে কোচের আসনে দেখা যাবে নাইজেরিয়ান কোচ কাবুচিকে। আমরা কথা বলেছিলাম তার সঙ্গে, আসুন দেখে নিই তিনি কি বলছেন ক্লাব কর্তা প্রাক্তন ফুটবলার অশোক চন্দ। Firstly, I would like to know this is your first time in CFL. Yeah, first time. How is your experience? Yeah, my experience is I'm a football player, ex-football player. I play I League, so and I'm a good player. I play side back, midfield, striker. How was the experience for the coaching in this? Yeah. The experience is I'm just bringing them to play this best football so far, because football is a contact game and a combination game. So I want them to, by the special grace, to be champion. Calcutta Football League is very much prestigious tournament for all the clubs. Do you feel any pressure, extra pressure? No pressure, because I'm doing my work. Once you do your work and there is no sentiment, I believe there is no pressure. Once you do the normal thing, you give the boys the normal thing, then you get the good result. Jeffa Football Club and you set an example for all the lower division clubs. Tell me about that. Yeah, because I would say is God doing, because the Papida was very close to me. He saw me and he said, "Oh,
you because I was just coaching one small boy, and he said I should come to there, and he can see, seeing his belief. He can see what I'm doing. That's why. থার্ড ডিভিশনে আপনাদের টিম গতবার উঠেছে, ফোর্থ ডিভিশন থেকে থার্ড ডিভিশনে কোয়ালিফাই করেছে, মানে প্রমোট হয়েছে। তো এবার থার্ড ডিভিশনে মানে কলকাতা লিগের ইতিহাসে কিন্তু প্রথমবার যে থার্ড ডিভিশনের মতো ডিভিশনে একটা বিদেশি কোচ, ফরেন কোচ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো সেটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? এটা কিছু ব্যাপার না, কাবুকি বলে যে ছেলেটি আমরা নিয়েছি, ও আমাদের ওই অঞ্চলেই রেন্টালে থাকে। তা আমাদের মাঠে রেগুলার এসে বাচ্চাদের প্র্যাকটিস করায় এবং ভীষণ ভালো লাগে ওর প্র্যাকটিস দেখে, বা প্র্যাকটিস করানোর স্টাইল এবং ওর সিনসিয়ারিটি এত মনে লাগে। আর আমাদের যেহেতু এক্স ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশন যাদবপুর, তা আমরা সেই এক্স প্লেয়াররা যথারীতি ফুটবল মাঠেরই লোক সবাই ফুটবল খেলি। ওর ওই কোচিং ক্যাম্পে কোচিংয়ের ব্যবস্থা দেখে আমরা ওকে তখন অফার দিই, তুমি আমাদের জুনিয়র টিমটাকে তুমি প্র্যাকটিস করো। তো দিনকে দিন প্র্যাকটিস করতে 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 খুব ইমপ্রুভ করার পর আমাকে আসামের শিলচর থেকে একটা কোচ চেয়েছিল, তখন আমি ওকে পাঠিয়েছিলাম 15 ডেজের জন্য, এবং ওখানেও বিরাট নাম করে আছে। এবং ওখান থেকে এসে আমার খবর আসে, ওরাও আমাদের খবর দেয়, যে ফিডব্যাক দিল ভীষণ ভালো কোচ, আমাদের খুব ভালো লেগেছে, আমরা ওকে কিন্তু আবার চাই। তার ঠিক 1 মাসের মধ্যে নওগাঁ থেকে একটা কোচ একজন ফোন করে সেক্রেটারি বললেন, যেরকম আপনার ওই কোচ যদি এখন ফ্রি থাকে আমাকে 15 ডেজের জন্য দিন। এবং ওখানে গিয়েও বিরাট নাম করে এবং খুব ভালো কোচিং করিয়ে আসে বাচ্চাদের। এবং তারপরে আসার পরেই আমরা ঠিক করি যে আমাদের ক্যালকাটা মাঠে যে লিগের টিমটা হবে ওই করবে। চলে আসি পরের খবরে। প্রিমিয়ার ডিভিশনের পাশাপাশি কলকাতা ফুটবল লিগের জন্য তৈরি অন্যান্য ডিভিশনের ক্লাবগুলো। শনিবার কলকাতা ভলিবল সংস্থার তাঁবুতে অ্যামিউজি স্পোর্টস ও পল নেয়ারি একাডেমি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কালীঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব, কাশীপুর সরস্বতী ক্লাব ও সারদা চরণ ক্লাবের এই মরশুমের নতুন জার্সির উদ্বোধন হয়ে গেল। কি হলো সেই অনুষ্ঠানে, আসুন জেনে নিই। যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের সকলকেই আমি আমার সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি মিস্টার পল সহ যারা আধিকারিক এসেছেন আমাদের স্পোর্টসের পক্ষ থেকে, তাদেরও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের কর্মসূচিতে আসেন। সবচেয়ে বড় কথা, ছোট ছোট ক্লাবগুলোকে যে কেউ চিন্তা ভাবনা করেন, কখনো কখনো হয়তো করেছে, কিন্তু তার অপমৃত্যুই স্বাভাবিক হয়েছে। আমাদের স্পোর্টসে যে এগিয়ে আসা, এই এগিয়ে আসাকে আমরা শত কোটি অভিনন্দন জানাবো। অভিনন্দন জানানো আরো এইভাবে যাতে এর অপমৃত্যু না ঘটে, কন্টিনিউ আমরা এটা চালিয়ে যেতে পারি, তার জন্য আমরা প্রত্যেককে সাহায্য করবো। শুধুমাত্র আমাদের স্পোর্টসের আধিকারিকরা সাহায্য করবো তা না, আমরা যারা এর সাথে ইনভলভ হয়েছি, খেলোয়াড়, অখেলোয়াড়, প্রশিক্ষক বা ক্লাবের কর্মকর্তা, প্রত্যেকেই যেন তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের যেসব প্লেয়াররা, আমাদের ক্যাপ্টেন, যারা এমনই যে এই প্রোগ্রামটা করেছি, এটা ঐতিহাসিক বলতে গেলে। আমি এত বছর ধরে ফুটবল খেলেছি বা আমি ফুটবলের সঙ্গে ইনভলভ হয়ে আছি, মানে এই সংস্থা যেভাবে একটা ভালো চিন্তাধারা নিয়ে যে ফিফথ ডিভিশন থেকে একদম সেকেন্ড ডিভিশন অব্দি বা ফার্স্ট ডিভিশন অব্দি একটা ওরা মানে এটাকে কন্টিনিউ করেছে, মানে পুরো টিমগুলোকে তারা দায়িত্ব নিচ্ছে, তারা সমস্ত যত রকম মানে যেরকম সাপোর্ট দেওয়া দরকার ছোট ছোট টিমগুলোকে, সেটা একটা অসাধারণ করেছে। আমার যেটা মনে হয়, আমি এখনো কলকাতা মাঠে যেসব ক্লাবগুলো এখন অব্দি আছে বা এরকম ভাবে কোনো সংস্থা যে এগিয়ে আসবে, এরকম আমি এখন অব্দি দেখিনি। কি তৈরি তো? কারণ এবার সময় ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্রের। চলুন তাহলে প্রথমেই দেখে নিই গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি। গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো, স্বাধীনতার পর থেকে 3 প্রধান ক্লাব ছাড়া পিয়ারলেস স্পোর্টস ক্লাব দ্বিতীয় ক্লাব যারা কলকাতা ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন ইউটিউবে রশনি, আদিত্য অধিকারী, তাপস মজুমদার, শেখ জাহাঙ্গীর, সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী ও রৌনক সাহা, এবং ফেসবুক পেজে পঞ্চানন দত্ত, প্রশান্ত গুপ্ত, রাহাত বেঞ্জামিন ও প্রবীর সাহা। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এবার আসি আজকের প্রশ্নে।
আমাদের আজকের প্রশ্ন, কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হ্যাটট্রিক করেছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আমাদের প্রশ্ন, গত 3 বছরের আগে শেষবার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব কলকাতা লিগে জিতেছিল কোন বছরে? জানি আপনাদের অনেকেরই কলকাতা লিগের সমস্ত পরিসংখ্যান মুখস্থ, তাই উত্তরটা অজানা নয় বলেই আমার মনে হয়। তাহলে দেরি কেন, চটপট কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন। আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন। ফুটবলের এমন আরো খবর পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি প্রেস করুন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হবে সোমবার। শুভরাত্রি।